Presented by Paulomi Estates. Associated by Vasavi Group, Giridhare Constructions, Indian Green Building Council, Abhinandana Infra, Anvita Group, Nikila Constructions and Developers, Argano, Praira Buildcon, Pranava Group, JSR Group Sun City, Surya International. Hi, hello. రియాలిటీ సెక్టర్ విశేషాలు లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అందించే మీ ఎవర్ గ్రీన్ ఫేవరెట్ ప్రోగ్రామ్ సోషల్ మీడియా రియల్ సిటీకి సుస్వాగతం. అంతర్జాతీయంగా దేశీయంగా సంక్షోభ పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ కూడా హైదరాబాద్ నగరం మాత్రం ప్రగతి పరుగులు తీస్తూనే ఉంది. ఇక్కడ భవిష్యత్తు ఉజ్వలంగా ఉంటుందన్న నమ్మకమే భాగ్యనగరానికి తిరుగులేని బలం. అందుకే దేశంలోనే మిగతా మెట్రో నగరాలతో పోలిస్తే హైదరాబాద్ రియాలిటీ సెక్టర్ లో 25% పెరుగుదల నమోదవడం విశేషం. ఓన్ హౌస్ ప్లాన్ చేస్తున్న వారితో పాటు లాంగ్ టైమ్ గోల్ తో రియాలిటీ రంగంలో అడుగు పెట్టాలనుకునే వారికి ప్రస్తుతం బెస్ట్ టైం నడుస్తుందనే చెప్పాలి. రియాలిటీ ట్రెండ్కు తగ్గట్టు ట్రెండింగ్లో ప్రాజెక్టులు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి, బెస్ట్ ఆఫర్లతో ప్రాజెక్టులు ఎక్కడ అందుబాటులో ఉన్నాయో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? మార్కెట్పై కంప్లీట్ పిక్చర్ అందించేందుకు సిద్ధమైంది మీ సోషల్ మీడియా రియల్ సిటీ. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, జస్ట్ బిగిన్ ద షో. పర్యావరణ హిత విధానాలపై నిర్మాణ రంగాన్ని నడిపిస్తూ సమాజానికి విలువైన సేవలను అందిస్తోంది ఇండియన్ గ్రీన్ బిల్డింగ్ కౌన్సిల్ ఐజీబీసీ. ఎఫోర్డబుల్ సెగ్మెంట్లో గ్రీన్ బిల్డింగ్స్ నిర్మాణాల సంఖ్య పెంచేందుకు, మార్కెట్లో ఇందుకు ఎదురవుతున్న కీలక సవాళ్లకు పరిష్కార మార్గాలను రూపొందించేందుకు ఐజీబీసీ హైదరాబాద్ చాప్టర్ ఓ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది. ఐజీబీసీ హైదరాబాద్ చాప్టర్ చైర్మన్ శ్రీనివాస్ మూర్తి గారు, కో చైర్మన్ వేణు వినోద్ గారి నాయకత్వంలో ఐజీబీసీ హైదరాబాద్ ప్రధాన కార్యాలయంలో గ్రీన్ హౌసింగ్ ఎకో సిస్టమ్ నిర్మాణం, సుస్థిర పట్టణాభివృద్ధిలో భాగస్వాములు మరియు మార్గదర్శకాలు అంశంపై ఈ ఈవెంట్ జరిగింది. ఈ సమావేశం గ్లోబల్ క్లైమేట్ ఫైనాన్స్, భారత్ రియల్ ఎస్టేట్ రంగాల మధ్య కీలకమైన అనుసంధాన వేదికగా నిలిచింది. Housing sector definitely is one of the primary, I would say, growth engines, and Hyderabad right now is kind of showing the way to the whole country, that which is happening to be one of the fastest growing city, and real estate prices are kind of moving up, whereas our developer friends are not really very happy with the market status. But having said that, housing sector still becomes one of our major area of investment, business and growth. As you are all aware that we have been promoting this whole cause of how to make green buildings. We are the only probably agency in the whole world which has developed 32 very unique rating systems which apply to different types of buildings, and we have done quite good work in even in affordable housing sector. And today's session is about that how IGBC and all of us in this room can discuss, deliberate and kind of come out with suggestions, ideas, policy advisories where the whole idea of making more affordable housing can be a reality. Thank you. So this is the first meeting here after becoming a co-chair, and I'm really happy to be here on this occasion. On behalf of IGBC Hyderabad, it is my absolute privilege to welcome you all to this forum on building the green housing ecosystem, partnership and pathways for a sustainable urban future. I want to extend a warm and heartfelt welcome to our esteemed partners who have joined hands with us to make this dialogue possible. The Asian Development Bank and IIFL Home Loans, whose long-term vision for sustainable infrastructure across the Asia Pacific continues to guide regional transformation. As we stand here today, India registered a green building footprint that crossed a monumental 15.9 billion square feet across more than 19,330 projects. Historically, the bulk of the green footprint has been driven by commercial spaces, IT parks, premium corporate infrastructure. The true frontier of our movement now lies in democratic sustainability, bringing these frameworks directly into the residential sector where every citizen lives and thrives. I once again thank you all for attending this meeting. Thank you. హైదరాబాద్ రియాలిటీ రంగం శరవేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ప్రస్తుత తరుణంలో భవిష్యత్తు సవాళ్లను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొనేందుకు నారెడ్కో తెలంగాణ విభాగం కీలక అడుగులు వేసింది. ముఖ్యంగా నగరంలో ఆకాశ హర్మ్యాలు, భారీ కమర్షియల్ ప్రాజెక్టులు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో నిర్మాణ సంస్థల బాధ్యతలు మరింత పెరిగాయి. ఈ పరిణామాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని మంగళవారం సాయంత్రం గోల్కొండ ఫోర్ట్ సమీపంలోని హైదరాబాద్ గోల్ఫ్ క్లబ్ వేదికగా నారెడ్కో తెలంగాణ మంత్లీ మీటింగ్ అత్యంత విజయవంతంగా ముగిసింది. నగర
నిర్మాణ రంగం ముఖ చిత్రాన్ని మార్చే పలు కీలక అంశాలపై ఈ సమావేశంలో లోతైన మేధోమథనం జరిగింది. హైదరాబాద్ నగరంలో భద్రతా ప్రమాణాలు అత్యంత కీలకమైన నేపథ్యంలో 1999 ఫైర్ సర్వీసెస్ యాక్ట్ డ్రాఫ్ట్ సవరణలపై సభ్యులు సుదీర్ఘంగా చర్చించారు. నిబంధనల మార్పులపై బిల్డర్ సూచనలు, అభ్యంతరాలను కూడా స్వీకరించారు. అలాగే నిర్మాణాల వ్యర్థాల నిర్వహణ ఒక పెద్ద సవాలుగా మారినటువంటి తరుణంలో 2025 రివైజ్డ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇంకా డెమాలిషన్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ రూల్స్ పైన ఈ సమావేశంలో తీవ్రంగా చర్చించారు. పర్యావరణ హితమైన నిర్మాణాల వైపు అడుగులు వేయాల్సినటువంటి ఆవశ్యకతను సభ్యులు నొక్కి చెప్పారు. ప్రతిపాదిత భూముల విలువల సవరణ, అలాగే రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జీల తగ్గింపు వంటి నిర్ణయాలు హైదరాబాద్ రియాలిటీ రంగానికి ఎంతవరకు మేలు చేస్తాయన్న దానిపై విశ్లేషించారు. నాణ్యమైన నిర్మాణాల కోసం నైపుణ్యం కలిగిన మానవ వనరుల అవసరాన్ని గుర్తిస్తూ ఇంజనీరింగ్ స్టాఫ్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇండియాతో నారెడ్కో ఒక కీలకమైన MOU కుదుర్చుకుంది. ఎన్నో కలలు, ఎన్నో అంచనాలు, ఇంకెన్నో కలల కలియికే డ్రీమ్ హౌస్. ఎలాంటి రాజీ లేకుండా, కంఫర్ట్స్కు లోటు రాకుండా సరైన లొకేషన్లో బెస్ట్ క్వాలిటీతో ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేయడానికి చక్కటి విజన్, వాల్యూస్ చాలా అవసరం. అద్భుతమైన అంబియన్స్, మనసును మైమర్పించే ఆర్కిటెక్చర్, విలాసం అంటే ఇదే అనిపించేలా లగ్జరీ హౌస్లతో కొత్త ఫ్యూచర్ను కళ్ళ ముందుంచే ప్రెస్టీజియస్ రియాలిటీ ఆర్గనైజేషన్ అన్విత గ్రూప్. ఎక్సలెన్స్కు మారుపేరు అన్న రీతిలో ఈ సంస్థ ప్రాజెక్టులు నిలుస్తాయి. Hi, Namaskaram. Namaskaram. How are you? I'm good. How are you? I'm so good. What do you feel అండి the particular strength about అన్విత? అంటే ఈ ఆస్పెక్ట్ లో అన్వితాని కొట్టేవాళ్ళు లేరు అని అనిపించే ఆస్పెక్ట్ ఏంటి? Customers buying experience కాకుండా అక్కడ ఉండే experience is what we mainly focus on. So once a customer lives here or any person lives in my project, he won't be able to live ఎక్కడ లైక్ వేరే ప్రాజెక్ట్కి అయితే వెళ్ళి ఉండలేరు. ఎందుకంటే ఇక్కడ లైక్ ఉండే అమ్యూనిటీస్ అండ్ ద ఈజ్ ఆఫ్ లైఫ్ మొత్తం అన్నీ ఒక చోటే ఉంటాయి. అండ్ ద లొకేషన్స్ వి సెలెక్ట్ ప్రైమ్ లొకేషన్స్ అండ్ ఈజీ టు రీచ్ వితౌట్ ఎనీ ట్రాఫిక్, రోడ్ బ్లాక్స్ లేకుండా. సో ఇట్స్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఐ కాంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్. ద కస్టమర్ హ్యాస్ టు tell you guys after they live there, after 5 years. Let us know about the customer-friendly relationship you maintain. The customer-friendly relationship, all our customers, we treat them like family. Other customers like know me, know my dad personally, have spoken to us at some point. They can call us anytime, they can reach us anytime. Customers lekunda mem undam, so we respect them a lot. ఈ మధ్య వస్తున్న కస్టమర్స్ ముఖ్యంగా ఎలాంటి ఎన్వైరన్మెంట్ వాళ్ళ హౌస్ ఎలా ఉండాలని కోరుకుంటారు? వాట్ ఈస్ అ పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్ యూ కాన్సంట్రేటింగ్ ఆన్? మెయిన్లీ కస్టమర్ ఇప్పుడు ఈ మధ్య గ్రీన్ స్పేసెస్ ఇంకా లో డెన్సిటీ కావాలనుకుంటున్నారు. అండ్ వీ హ్యావ్ బీటెన్ ఎవ్రీ అదర్ డెవలపర్ ఇన్ దాట్. We have the most green space and a lower density in the area we're doing. Mainly that. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు చిన్న పిల్లలు, ఓల్డ్ పీపుల్ వరకు అందరినీ సాటిస్ఫై చేసేటట్టు అమ్యూనిటీస్ కావాలి. అండ్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ దాట్. అండ్ వీ హ్యావ్ అవర్ కన్సల్టెంట్స్. ఎవ్రీ డే వీ సర్చ్ ఫర్ న్యూ థింగ్స్ టు ఇంప్రూవ్. సో ఇప్పుడు ఒకసారి కొనుక్కున్నాక అయిపోదు, ఇట్స్ అ జర్నీ కదా. సో వీ ట్రై అండ్ ఇంప్రూవ్ ఎవ్రీ టైమ్. క్రికెట్లో లోకల్ టాలెంట్ ను ప్రోత్సహించే లక్ష్యంతో హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ తొలిసారి ఫ్రాంచైజీ ఆధారిత T20 లీగ్ TG20ది ప్రకటించింది. ప్రారంభ ఎడిషన్ లో 8 జట్లు ఉంటాయి. సమాజానికి తమ వంతు సహాయం అందించడంలో ఎప్పుడూ ముందే ఉంటుంది అన్విత. యువ క్రికెటర్లను వెలుగులోకి తీసుకురావడమే లక్ష్యంగా ప్రారంభించినటువంటి TG20లో అన్విత భాగస్వామ్యమైంది. ఈ సంస్థ ఖమ్మం జట్టును సొంతం చేసుకుంది. TG20లో ఖమ్మం జట్టు సొంతం చేసుకోవడంపై అన్విత గ్రూప్ అధినేత బొప్పన అచ్యుతరావు గారు మాట్లాడుతున్నారు. లెట్స్ హ్యావ్ ఎ లుక్. We were really fortunate that Khammam was left for us, and we are very happy for winning this Khammam district team. From Anvita Group, we are sponsoring lot of sports people and sporting events. Being a sports lover, being a cricket lover, we will definitely participate very actively in this league, and we will ensure that our team is successful. We will play a very active role in selecting our team and our coaches, in our support staff, and in all the aspects of this TG20 league.
I wish this TG20 league and their governing council, their governing members, very big all the best. And we would like to see how the players' action goes on. We would like to see how the TG20 league goes on. We wish the TG20 league a very big all the best. నమ్మకనిసిన నగర బెంగళూరు నిజమే. గార్డెన్ సిటీ ఆఫ్ ఇండియాగా పేరొందిన బెంగళూరు కర్ణాటక రాష్ట్రానికే కాదు, ఎందరో కలలకు సైతం రాజధాని, ప్రగతికి చిరునామా, కొత్తదనానికి పెట్టని కోట. కాస్మోపాలిటన్ సిటీల్లో రారాజుగా గుర్తింపు పొందింది. సిలికాన్ వ్యాలీ ఆఫ్ ఇండియాగా పేరొందిన ఈ నగరంలో సొంతిల్లు అనేది చాలా మందికి చిరకాల స్వప్నం. పాస్ట్, ప్రెజెంట్, ఫ్యూచర్ ఎప్పుడైనా ఆనందమయ జీవనానికి ఈ నగరం అందమైన వేదిక. ఇప్పుడు గార్డెన్ సిటీలో తెలుగు ప్రజలకు సుపరిచితమైన ఓ పేరు సుగంధాలు వెదజల్లబోతోంది. అదే పౌలోమి ఫ్లోరిక్. గార్డెన్ సిటీలో నార్త్ సైడ్ చక్కని లివింగ్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి. 2030 నాటికి ఈ ఏరియా సిటీలోని ప్రైమరీ హబ్ గా మారుతుందని అది అంచనా. ప్రపోజ్డ్ ITIR ఈ ఏరియాను ఫ్యూచర్ డెస్టినేషన్ గా మార్చబోతోంది. నార్త్ సైడ్ తనిసంద్రలో ట్రెండింగ్ లో ఉన్నటువంటి ఏరియా మాన్వితా టౌన్షిప్. అందుకే పౌలోమి ఎస్టేట్స్ ఇక్కడ గ్రాండ్ లగ్జూరియస్ ప్రాజెక్ట్ ఫ్లోరిక్ ని లాంచ్ చేసింది. సో ప్రశాంత్ రావు గారు, ఫ్లోరిక్ గురించి బెంగళూరులో ఉన్న ప్రాజెక్ట్ అయినా కూడా హైదరాబాద్ లో కూడా మాట్లాడుకుంటున్నారు. అది పౌలోమి క్రియేట్ చేసిన బ్రాండ్ మార్క్ అనుకోండి, ఆఫ్ కోర్స్. సో ద మేజర్ యూఎస్పీస్ ఏంటి అనుకుంటున్నారు? ఒకటి తనిసంద్ర అంటే ఇప్పుడు ఫుల్ హవాలో ఉంది. ఐటీ పీపుల్ అంటే మనకి ఇక్కడ కోకాపేట ఎలాగో వెరీ వెరీ ఫేమస్ అండ్ ఫుల్ ఫాస్ట్ మూవింగ్ ఏరియా. అక్కడ మన ప్రాజెక్ట్ ఉండడం కూడా చాలా అడ్వాంటేజ్ యాక్చువల్లీ. సో మనం ఏదైతే లొకేషన్ చూస్ చేసామండి, దిస్ ఇస్ రైట్ అబౌటింగ్ భారతీయ సిటీ. భారతీయ సిటీ బై ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ టౌన్షిప్. సో దట్ హ్యాస్ ది లీలా హోటల్ దేర్, దే హ్యావ్ ది భారతీయ మాల్, దే హ్యావ్ IBM offices. So the entire ecosystem is already there. They have a school within that. So దాని ఆనుకొని ఇది ఒక 150 acre టౌన్షిప్ అండి. ఇది కూడా కాబోతుంది లైక్ ఇంటిగ్రేటెడ్ టౌన్షిప్. మాన్యత ఇస్ గోయింగ్ టు డెవలప్ దిస్ ఏరియా. సో ఆది ప్రాంతంలో మనం ఇప్పుడు ఈ 9 acres ప్రాపర్టీ తీసుకొని phase 1 అనేది ఇప్పుడు లాంచ్ చేశాము. సో ది ఎంటైర్ విసినిటీ ఇస్ ఆల్రెడీ వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్. మీరు అన్నట్టు నార్త్ బెంగళూరు లాస్ట్ ఒక 2 years లో బాగా ఇంప్రూవ్ అయింది. లాట్ ఆఫ్ స్కూల్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద విసినిటీ, ఆఫీసెస్ ఆర్ దేర్, షాపింగ్ ఇస్ దేర్. యూ హ్యావ్ ద మాల్ ఆఫ్ ఏషియా ఆల్సో విచ్ ఇస్ జస్ట్ అబౌట్ a few kilometers away. Airport is very close by. On the way to Hyderabad, so people coming in from Hyderabad also, it's very easy to get in to city. So ఈ మధ్య కొత్త ఫ్లైఓవర్స్ కూడా అయినాయి. హెబ్బల్ దగ్గర కూడా ఇదో ట్రాఫిక్ జామ్ అవును. హెబ్బల్ దగ్గరనే మనం ఒక 1 hour ఉండేది. అటువంటిది కొత్త కనెక్టింగ్ ఫ్లైఓవర్స్ అవడంతో ట్రాఫిక్ ఇస్ ఈజ్డ్ నౌ. సో మనకు ఒక 3 to 4 years బ్యాక్ ఉన్న ఇబ్బంది ఇప్పుడు కనబడట్లేదు. Then we also have the technology parks which are there. The Manyata Tech Park is very close by. Yes. That's a huge office center there. So we have the entire ecosystem is already well established. And in fact, we are abutting the Hennur Road. Hennur Road is the most happening place in North Bangalore for all the pubs and restaurants and all the nightlife is all in that road. So already our entire ecosystem already unnadu kabatti it is very convenient for somebody to come. That is one. Second is a couple of USPs that we have there, Andy. One is see typically in Bangalore builders are not very vastu compliant there. సో ఎస్పెషలీ మన తెలుగు వాళ్ళకి ఏంటంటే కొంచెం వాస్తు అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో వాళ్ళకి కొంచెం ఇన్నేళ్ళకి కొంచెం ఇబ్బంది అయింది. సో వీ డిసైడెడ్ దట్ లెట్ us do only వాస్తు compliant homes. So all our apartments are 100% Vastu compliant. Super. That is one big USP that we have. So the second USP that we have for this project is we don't have any common walls. Bangalore predominantly has this concept of having common walls and people accept it. But we thought we will come up with this new concept where in Hyderabad is success and everybody enjoys that. So we are able to give 3 sides ventilation to an apartment. Only one side manaku corridor untadi access into the apartment. But the rest of the 3 sides are open to natural ventilation, which is not there in Bangalore. So that is another USP of our project, Andy. So we are trying to do to make living more comfortable for our residents, Andy. డిఫరెంట్ పీపుల్ డిఫరెంట్ టేస్ట్. సొంతటి విషయంలో ఈ టేస్ట్ మరింత డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. పీస్ఫుల్ లొకేషన్, ర్యాపిడ్ డెవలప్మెంట్, గ్రీన్ ఎన్వైరన్మెంట్, ఇలా ఒక్కొక్కరి చాయిస్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. అన్నిటికీ ఒక చోట ఆన్సర్ దొరకటం, ఒక డెస్టినేషన్ ఉండటం సాధారణ విషయం కాదు. కస్టమర్ల ఇంట్రెస్ట్లు క్షుణ్ణంగా తెలిసిన సంస్థ నిఖిల కన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ డెవలపర్స్. హైదరాబాద్లో ఐకానిక్గా గుర్తింపు పొందే ప్రాజెక్టులు డెవలప్ చేసిన ఘనత నిఖిల సంస్థకే సొంతం. హైదరాబాద్ వెస్ట్ జోన్ లో ద బెస్ట్ రియాలిటీ సంస్థ అంటే ఫస్ట్ గుర్తొచ్చే పేరు నిఖిల. సిటీ వెస్ట్ సైడ్ మోస్ట్ హ్యాపెనింగ్ ఏరియా అయిన మోకిలాకే కొత్త బ్రాండ్ వాల్యూ తెచ్చేలా నిఖిల కన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ డెవలపర్స్ పలు ప్రాజెక్ట్స్ ని కంప్లీట్ చేసింది. Hi sir, hello. Good. How are you? I'm good sir. How are the real estate trends are now, and what is doing good? Is mid segment or luxury segment? Real estate trends are upward now at present, and 26
27 will be very, very bullish, no doubt. And I can also caution the home buyers, please take decision right now because the prices are also will go up very shortly. Luxury segment is always conscious about the comforts and facilities. Their purchase capacity is more, but people are less. That is the reason they always invest money, not for the stay. Whereas mid-segment is always a need-based purchase. That is for end usage. People who doesn't have home, they buy for the living, not for investment. So, always mid-segment will be the good and doing well because it's the end user. Not only that, and mid-segment people are there in our country more than 80%. Luxury will be mostly only 5 to 10%. Rest all comes under mid and low mid segment. So always in our country, preferably in Hyderabad, mid segment will do more numbers obviously. So in the process, NCD is also designing to address the mid segment people in the size of 1350 square feet for 2 bedroom and 2100 to 2400 are the 3 bedrooms. So which serves very well, and also these flat sizes will be within the budget for mid segment people. What are the today buyers prefer for location, size, brand or future appreciation? So buyers always looks for the future appreciation, point number 1. Point number 2, they always prefer location should be nearby their office or business. And buyers also looks for the brand. Nowadays brand is very, very important because once if the brand is there, they can find out what kind of buildings they are building, that particular brand, whether they can invest or not confidently, all those things will be revealed. That is why buyers are also looking at brand. Apart from the location, future appreciation, brand, they also see the present project status and quality and amenities providing. So if we say about all this, buyer need good location, no doubt, good brand, no doubt, and the more facilities and amenities, and social infrastructure is also one of the important point. All this required to the buyer while investing the money. So when any builder building an apartment or villa project will see all these parameters and start construction. So NCD, that is why choosing Mokila and building the Royal Pavilion along with the social infrastructure development. ఆడియన్స్ పల్స్ తెలిస్తే చాలు అన్ సీజన్లోనూ అద్భుతమైన సక్సెస్ను చూడొచ్చు. సాధారణంగా సినిమా ఇండస్ట్రీలో వినిపించే మాట ఇది రియాలిటీ రంగానికి వర్తిస్తుందని నిరూపించిన సంస్థ అభినందన ఇన్ఫ్రా రియాలిటీ. మార్కెట్లో పాజిటివ్ ట్రెండ్స్ ఉన్నప్పుడే కాదు, టఫ్ కండిషన్స్ ఉన్నప్పుడు సైతం ఈ సంస్థ ప్రాపర్టీలు హాట్ కేకులుగానే నిలుస్తూ వస్తున్నాయి. కస్టమర్ల చాయిస్ ఏదైనా వన్ స్టాప్ డెస్టినేషన్ గా అందుబాటులో ఉంచడం అభినందన ఇన్ఫ్రా రియాలిటీకి సాధ్యమైన ఫీట్. మణికొండ, కొల్లూరు, వెలిమల ఏరియాల్లో మల్టిపుల్ ప్రాజెక్టులు డెవలప్ చేసింది అభినందన ఇన్ఫ్రా రియాలిటీ. ప్రెసెంట్ అండ్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్ కలయిక ఎప్పుడు బెస్ట్ గానే ఉంటుంది. సిటీలోని ప్రైమ్ లొకేషన్స్ గా ఉన్నటువంటి మణికొండ, కొల్లూరు ఏరియాలో ఎన్నో క్రేజీ ప్రాజెక్ట్స్ ని సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ చేశారు అభినందన ఇన్ఫ్రా ఎండీలు వెంకటేష్ గారు అలాగే స్వప్న గారు. ఇప్పుడు ఈ సంస్థ నుంచి సెకండ్ జనరేషన్ వారి కుమారుడు వారి వారసత్వాన్ని అందిపుచ్చుకుంటున్నారు. సివిల్ ఇంజనీరింగ్ గా తల్లిదండ్రుల ఘనతను ముందుకు తీసుకెళ్లే దిశగా ఇప్పటి నుంచి అడుగులు వేస్తున్నారు. బెస్ట్ ప్రైజింగ్ లో లగ్జరీ హోమ్స్ ఎందరికో అందమైన డ్రీమ్. అది కల కాదు, మీ గమ్యం అంటోంది అభినందన ఇన్ఫ్రా రియాలిటీ. రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో పోటీ ఎంత పెరిగినా నాణ్యతా ప్రమాణాలు, కస్టమర్ సంతృప్తి ఏమాత్రం తగ్గకుండా ముందుకు సాగుతోంది ఈ సంస్థ. హలో మేడం, నమస్తే. హలో, ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నానండి. కొల్లూరులో అప్కమింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ రాబోతున్నాయి. ఇప్పుడు అక్కడ మీకు కస్టమర్ రెస్పాన్స్ ఏ విధంగా వస్తుంది? ఇప్పుడు అంటే మనం మణికొండ తర్వాత టార్గెట్ చేసింది ఏంటంటే కొల్లూరు, వేల్మల అండి. ఎందుకంటే నియర్ బై హైటెక్ సిటీకి ఏమి ఉంటుందో అక్కడ తొందరగా క్లిక్ అవుతుంది. మన మణికొండ 14 years బ్యాక్ చూసినట్టయితే మనం దీని గురించి అసలు ఐడియా ఎవ్వరికీ లేదు. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మణికొండ చాలా ఫేమస్ అవుతుంది. ఎందుకంటే నియర్ బై హైటెక్ సిటీ ఉంది, సాఫ్ట్వేర్ కి దగ్గరగా ఉంటుంది, మాల్స్ కి దగ్గరగా ఉంటుంది, ప్లస్ రెంట్ వైజ్ కూడా ఇక్కడ ఏంటంటే కంపేర్ చేస్తే వేరే ఏరియాస్తో బాగుంటుంది. ట్రాఫిక్ లేకుండా ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీ అనేది ఈజీగా వెళ్ళగలుగుతాడు, హైటెక్ సిటీ వరకు ట్రావెల్ చేయవచ్చు. సో అందుకని ఇక్కడ బాగా నేమ్ వచ్చింది. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మణికొండ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్ కాబట్టి నెక్స్ట్ మేము టార్గెట్ చేసింది కొల్లూరు. అది కూడా మనకి హైటెక్ సిటీకి నియర్ బై ఉంటుంది కాబట్టి కస్టమర్స్కి అనేది అందులో ప్లస్ అక్కడ ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి. సో ఆల్రెడీ డెవలప్డ్ అక్కడ కూడా.
సో అందుకని మేము ఇక్కడ మణికొండ తర్వాత అక్కడే టార్గెట్ చేసాం, మనం అక్కడే కడుతున్నాం అనమాట. సో ఈజీగా ఉంటుంది యాక్సెస్ అనేది, సర్వీస్ రోడ్స్ కానీ ఓఆర్ఆర్ కానీ వాళ్ళకి జాబ్కి వైజు ట్రావెల్ వైజ్ ఈజీగా ఉంటుందని చెప్పి అక్కడ మనం చేస్తున్నాము. సో ఎక్కడైనా ₹1 ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాము అని అంటే 1కి 10 సార్లు ఆలోచించుకోవడం అనేది మ్యాండేటరీ థింగ్. సో అలాగా మనకి కస్టమర్స్ ఎందుకు కొల్లూరులోనే ఇప్పుడు మన ప్రాజెక్ట్లోనే తీసుకోవాలి అన్న రీజన్స్ కూడా కొంచెం కస్టమర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వైజ్ చెప్తారా మేడం? యాక్చువల్గా ఏంటంటే ప్రెజెంట్ ఉన్న ఈ ఏరియాస్ కోకాపేట్, మణికొండ ఇవన్నీ ఏంటంటే ప్రెజెంట్ వచ్చేసి మనకి ఎస్ఎఫ్టీ ప్రైస్ 14,000 వరకు ఉంది. సో ఒక మిడిల్ క్లాస్ పర్సన్కి ఏంటంటే ఇంత ప్రైస్ అనేది పెట్టడం కొంచెం కష్టం, అంటే అందరికీ ఉండదు కదా పాసిబిలిటీ. సో కొల్లూరు తీసుకున్నట్టు ఏంటంటే కొంచెం అఫోర్డబుల్ ప్రైస్లో వస్తుంది. 6,000 నుంచి 9,000 వరకు మనం చేయగలుగుతాం ప్రైస్, ఎందుకంటే అక్కడ కొంచెం ల్యాండ్ కాస్ట్ వీటితో కంపేర్ చేస్తే తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి. సో అక్కడ మనం ఆ ప్రైస్ ఇవ్వగలుగుతున్నాము. సో ఎవరైనా దాన్ని బేర్ చేయగలుగుతారు కస్టమర్ అనేవాళ్ళు. ఇదేంటంటే రైట్ టైం వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడానికి. నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ అంటే అట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు కొంచెం ఒకసారి థింక్ చేసుకుంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ఈ టైంలో చేసినట్టయితే వాళ్ళకి బెస్ట్ రిజల్ట్ వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైమ్ ఆల్సో మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ. కాలం మారినా రోజులు మారినా ఆకాశాన వేగుచుక్క దారి చూపుతూనే ఉంటుంది. రోజు రోజుకు కొత్త పుంతలు తొక్కుతున్న హైదరాబాద్ రియాలిటీ రంగంలో కాలంతో సంబంధం లేకుండా వేగుచుక్కగా నిలుస్తున్న ప్రెస్టీజియస్ ఆర్గనైజేషన్ వాసవి గ్రూప్. 3 దశాబ్దాల సుదీర్ఘ కాలంలో ఎంతో విలువైన సేవలతో ప్రతి కస్టమర్ అభిమానం చూరగొన్న ఘనత ఈ సంస్థది. అందుకే హైదరాబాద్ సిటీలో అన్ని దిక్కుల్లోనూ ది బెస్ట్ ప్రాపర్టీ అంటే ముందుగా గుర్తొచ్చే పేరు వాసవి. లగ్జరీ సెగ్మెంట్లు మరెవరికి సాధ్యం కాదనిపించే మోడర్న్ మార్వెల్స్ గా వాసవి ప్రాజెక్టులు నిలుస్తాయి. నార్సింగి ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ లో ప్రీమియం లైఫ్ స్టైల్ కు అడ్రస్ గా నిలిచేలా వాసవి సంస్థ వాసవి అట్లాంటిస్ ప్రాజెక్ట్ ను డెవలప్ చేస్తోంది. 8 టవర్లలో 45 ఫ్లోర్లతో దీన్ని భారీగా డిజైన్ చేస్తున్నారు. 3,100 చదరపు అడుగుల నుంచి 6,500 చదరపు అడుగుల వరకు విస్తీర్ణంలో ఉండేటువంటి స్కై విల్లాస్ తో అట్లాంటిస్ సిద్ధమవుతోంది. హై రైజ్ లైఫ్ స్టైల్ మరింత మ్యాగ్నిఫిషెంట్ గా మార్చేలా వాసవి అట్లాంటిస్ ప్రాజెక్ట్ ను డెవలప్ చేస్తోంది. కస్టమర్ల ఆనందాన్ని ఆకాశం అంచులు తాకించే విధంగా వాసవి సంస్థ డెవలప్ చేస్తోన్న వాసవి అట్లాంటిస్ స్కై టవర్ ప్రాజెక్టులో కస్టమర్లు కోరుకున్న దానికి మించి ఎమ్యూనిటీస్ అందుబాటులో ఉండనున్నాయి. నార్సింగి గచ్చిబౌలి ప్రాంతంలో వాసవి అట్లాంటిస్ ప్రాజెక్టు ఉన్నందున ఇక్కడ రెసిడెంట్లకు అవసరమైన అన్ని వసతులు అందుబాటులోనే ఉండనున్నాయి. వాసవి అట్లాంటిస్ 12 ఎకరాల ల్యాండ్ 45 lakhs స్క్వేర్ ఫీట్ అండి. ఇది స్టెప్డ్ బిల్డింగ్ అండి. అన్ని టవర్లు 45 ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయండి. కొన్ని 45 ఉంటాయి, కొన్ని 40 ఉంటాయి, కొన్ని 36 ఉంటాయి, కొన్ని 34 ఉంటాయి. అట్లా స్టెప్డ్ బిల్డింగ్ అండి. ఇది చాలా బాగా డిజైన్ చేసామండి. అంటే ఒక ఫ్లాట్కు నెక్స్ట్ ఫ్లాట్ వచ్చి వాళ్ళకు గార్డెన్ ఉంటుందండి. డిఫరెంట్ ఎమ్యూనిటీస్ ఉందండి. దాదాపు 1 లక్ష స్క్వేర్ ఫీట్ల క్లబ్ హౌస్ ఉంది దాంట్లో. వీఆర్ ప్లాన్ యాజ్ ఎ వెరీ హై ఎండ్ ప్లాన్ చేసినాము. సిటీలో ప్రైమ్ లొకేషన్ కింగ్ గా వాసవి సంస్థకు మంచి పేరుంది. ప్రాజెక్ట్ లాంచింగ్ నుంచి హ్యాండ్ ఓవర్ వరకు అన్ని అల్టిమేట్ లెవెల్లో ఉండడం వాసవి ప్రాజెక్టుల ప్రత్యేకత. సిటీకి 4 దిక్కుల ఆన్ గోయింగ్ అయినా రెడీ టు హ్యాండ్ ఓవర్ అయినా బెస్ట్ ఏదంటే ఫస్ట్ వినిపించే పేరు వాసవి. మార్కెట్ కండిషన్స్ టఫ్ గా ఉన్న కస్టమర్లకు ఇచ్చిన మాట నెరవేర్చుకుంటూ ప్రాజెక్టులను సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ చేస్తోంది. సంస్థ హఫీజ్పేట్ లో డెవలప్ చేస్తున్న వాసవి లేక్ సిటీ, కొంపల్లి వద్ద వాసవి నందనం, నాగోల్ వద్ద మెట్రోపోలిస్ ప్రాజెక్టులు రెడీ టు మూవ్ ఇన్ స్టేజ్ లో ఉన్నాయి. ఎంతో మందికి చిరకాలంగా నిలిచిపోయిన కలలను వాసవి లేక్ సిటీ ద్వారా వాస్తవం చేస్తోంది వాసవి గ్రూప్. లేక్ సైడ్ లివింగ్ ను సాకారం చేస్తూ ఈ ప్రాజెక్టును సర్వాంగ సుందరంగా తీర్చిదిద్దుతోంది ఈ సంస్థ. హైదరాబాద్ నార్త్ సైడ్ కొంపెల్లి వద్ద సుచిత్ర సర్కిల్లో 4.18 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో నిర్మిస్తున్న లగ్జరీ ప్రాజెక్ట్ వాసవి నందనం. పచ్చటి పరిసరాల నడుమ జీవితాన్ని ఆనందంగా మార్చుకోవాలని ఆశించే వారికి నందనం ప్రాజెక్టు సుస్వాగతం పలుకుతోంది. సిటీ ఈస్ట్ సైడ్ లో ఓ సరికొత్త లివింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ను పరిచయం చేసేలా నాగోల్ మెట్రో స్టేషన్ కు సమీపంలో డెవలప్ చేసిన లగ్జరీ ప్రాజెక్ట్ మెట్రోపోలిస్. మీ డ్రీమ్ హౌస్ మీ సొంతం కావడానికి ఎక్కువ రోజులు వెయిట్ చేయక్కర్లేదు. నందనం అండ్ మెట్రోపోలిస్ ప్రాజెక్టులు 2 హ్యాండ్ ఓవర్ చేయనుంది వాసవి గ్రూప్. చెప్పడం తేలిక, చేసి చూపించడం కష్టం.
ప్రతి ప్రాజెక్ట్లో కస్టమర్కు మాక్సిమం ఎప్రిసియేషన్, అల్టిమేట్ హ్యాపీనెస్ దక్కేలా చేస్తామని చెప్పడమే కాదు, చేసి చూపించిన సంస్థ జేఎస్ఆర్ సన్ సిటీ గ్రూప్. లగ్జరీ ప్రాజెక్ట్లో ఉండే ఎమ్యూనిటీస్ బడ్జెట్లో అందిస్తూ కస్టమర్ ఫ్రెండ్లీ సంస్థగా పేరు సంపాదించుకుంది. హైదరాబాద్ సిటీ ఈస్ట్ వైపు వరంగల్ నేషనల్ హైవేపై ది బెస్ట్ గా పేరు తెచ్చుకున్నవి జేఎస్ఆర్ ప్రాజెక్టులే. హైదరాబాద్ రియాలిటీ మార్కెట్ లో వరంగల్ హైవే ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ హబ్ గా మారిపోయింది. రీసెంట్ గా వరంగల్లో ప్రధాని మోదీ గారు సుమారు 8,000 కోట్ల రూపాయల అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులకు శ్రీకారం చుట్టారు. కనెక్టివిటీ, ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ ఒకే చోట ఉండడంతో ఇక్కడ ప్రాపర్టీ వాల్యూ ఫ్యూచర్ లో రాకెట్లా దూసుకుపోవడం మాత్రం గ్యారంటీ. వరంగల్ హైవే ఫేసింగ్ గా మిడ్ సెగ్మెంట్ పీపుల్ సైతం లగ్జరీ లైఫ్ స్టైల్ ని ఎంజాయ్ చేసేలా ప్రాజెక్ట్స్ ని డెవలప్ చేస్తోంది జేఎస్ఆర్ సన్ సిటీ గ్రూప్. తెలంగాణ తిరుమలగా పేరొందిన యాదగిరిగుట్ట పుణ్యక్షేత్రానికి ఇటీవల కాలంలో భక్తుల తాకిడి బాగా పెరిగింది. వీరి అవసరాలకు తగ్గట్టు వీకెండ్ హోమ్స్ తరహాలో రిసార్ట్ లైఫ్ స్టైల్ ని పరిచయం చేసేలా హాస్పిటాలిటీని అందిస్తున్నారు జేఎస్ఆర్ సన్ సిటీ గ్రూప్. హలో సార్. Hi. సార్, ఇప్పుడు మనం వరంగల్ దగ్గర చూసుకున్నా, లేకపోతే భువనగిరి దగ్గర చూసుకున్నా, లేకపోతే యాదాద్రి దగ్గర చూసుకున్నా, టెంపుల్ టూరిజం అనేది వన్ సచ్ థింగ్ దట్ ఈస్ గ్రోయింగ్ ఎవెన్చువల్లీ. ఒక 7 స్టేట్స్ నుంచి డిఫరెంట్ పీపుల్ వస్తూ ఉంటారు. ఇలాంటి వాళ్ళకి మీరు అక్కడ ప్లాట్ తీసుకున్న వాళ్ళకి మీరు ఎలాంటి ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు? ఇప్పుడు ఈస్ట్ హైదరాబాద్ లో ఉప్పల్ రింగ్ రోడ్ దగ్గర చూసుకుంటే అనేక ఫ్లైఓవర్ బ్రిడ్జెస్, ఐటీ కారిడార్స్, రైల్వేస్, రోడ్వేస్ అప్ టు వరంగల్ వరకు కాజీపేట రైల్వేని చాలా చక్కగా విస్తరించారు. టెక్స్టైల్ పార్క్ వచ్చింది, ఎయిమ్స్, హాస్పిటల్స్, యూనివర్సిటీ వచ్చింది. పుణ్యక్షేత్రానికి 7 స్టేట్స్ నుంచి వస్తున్నాయి. ఎంటైర్ తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్, రాయలసీమ, ఒడిస్సా, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక పార్ట్ నుంచి భాగాలంతా మన తెలుగు వాళ్ళ ప్రాంతానికి వస్తున్నారు. టూరిజం డెవలప్మెంట్ గవర్నమెంట్ తప్పకుండా చేస్తూనే ఉంది. మా వంతు కృషిగా ఆ ప్రాంతానికి వచ్చిన వాళ్ళకి సేఫ్టీ, సెక్యూరిటీ, ఫుడ్, ఎంటర్టైన్మెంట్, రెసిడెన్షియల్ పర్పస్గా తయారు చేయడం కోసం మేము మా యాదాద్రి పరిసర ప్రాంతాల్లో 3 సెక్టార్ ఏరియాలు తీసుకుంటున్నాం. వంగపల్లి టెంపుల్ దగ్గరలో, అలానే ఆలేరు క్లస్టర్, అలానే ఇంకోటి మోటకొండ సైడ్ అన్నమాట మా వెంచర్స్ ఉన్నా, మా ఇన్వెంటరీ ఉంది. అక్కడ స్మాల్ రిసార్ట్స్ ఏర్పాటు చేస్తున్న వెంచర్స్లోనే ఇక్కడ ఒక 100 కాటేజెస్ కట్టిపోతున్నాం. ఈ వచ్చిన వాళ్ళకి అతి తక్కువ నామినల్ ఫీజు తోటి మేము వాళ్ళని ఇన్వైట్ చేస్తాం. 24 అవర్స్ మేము స్టే ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం. అక్కడ నుంచి టెంపుల్ కూడా దర్శనం ఫ్రీగా చేయించి మా రిసార్ట్లో ఫ్రీ మెంబర్షిప్ ఇచ్చి అలా దర్శనం, సేఫ్టీ, సెక్యూరిటీ, హెల్త్, వెల్త్ విత్ హ్యాపీనెస్తో, ఎంటర్టైన్మెంట్తో సహా వాళ్ళని ఉంచేసి ఆ ప్రాంతంలో నెక్స్ట్ వాళ్ళ స్వగ్రామానికి ఇళ్ళ ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. అది కూడా మా నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఉంది. దీంతో పాటు అక్కడ దాదాపు ఒక 14 lakhs to 25 lakhs వరకు ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేట్ అవుతుంది. ఐటీ పార్క్స్ ద్వారా, డేటా సెంటర్ ద్వారా కొన్ని 220 కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్ తోటి మన స్టేట్ గవర్నమెంట్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ డెవలప్ చేస్తున్నారు. దీని ద్వారా ఉద్యోగ అవకాశాలు, రెసిడెన్షియల్ డిమాండ్, కమర్షియల్ గ్రోత్ భారీగా అభివృద్ధి ఆ ప్రాంతంలో చేయబోతున్నాయి. ఈ రోజు పెట్టుబడి తక్కువ పెట్టుబడి రాబోయే రోజుల్లో నెక్స్ట్ జనరేషన్కి మంచి రాబడిగా ఉంటుంది. ఇది మీరు వచ్చి చూడొచ్చు. రియల్ ఎస్టేట్ సెక్టార్ కి సంబంధించి సోషల్ మీడియా రియల్ సిటీ అందించిన అప్డేట్స్ ని చూశారు కదా. వచ్చే వారం రియల్ సిటీ కార్యక్రమంలో మరికొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంటిల్ దెన్ బై.